कि जिस वेले असी लोन लेना हुंदा है कोऑपरेटिव सोसाइटी तो उस वेले ब्याज दर लगदा है 10%। पर जदों असी पैसे जमा कराउने आ, जदों निजी फंड नूं रेज़ करदे हो सोसाइटी दी नूं, उदों सानूं सिर्फ 4% मुनाफा मिलता है। और जदों ये लोन उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी तो लिया सी, उस समय ये कहा गया सी कि ये लोन जिहड़ा है वो सरकार वालों दिता जा रहा है। और उस विच बहुतात विच लोग वो हन जिहड़े अंगूठा छापन तो ने अपने पैसे जमा करवाए हो इन्हां कोल सेविंग दे विच वो करवाए, उहनूं अगे चढ़ाई जांदे, चढ़ा के उहदा प्रॉफिट कट्ठी जांदे आ। उहदे विच कई कुछ हो रहा है। असीं इन्हां ने अपने कोलों पैसा दिता, सानूं उत्थों पैसा दिंदा, अज सानूं किसी दे दरवाजा खड़काउण दी लोड़ नहीं, ना सानूं डीसी दी लोड़ सी, ना सानूं MLA साहब नूं जाके कहण दी लोड़ सी। विधायक अंगद सिंह पिंड पिंड जाके चैक वंड रहे हैं, पर अज उन्होंने आप दे पिंड विच दर्जनां लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगे धरना इस करके मार दिता क्योंकि सरकार वालों उन्हां दी करजा माफ़ी लई चैक नहीं वंडे गए। PB बत्ती नवां शहर देख रहे हो, मैं दिनेश सूरी। दोस्तों, ये कहा जाता है कि मेहनत करने वाला व्यक्ति कदे भी भुखा नहीं मरदा, पर जेकर किसी की नीयत माड़ी होवे तो मेहनत करने वाले नूं भी भुखा मारन की कोशिशां करता रहिंदा है। मैं जिस कैप्शन की गल कीती है कि विधायक अंगद सिंह पिंड पिंड जाके चैक वंडदे हन, पर उन्होंने आप दे पिंड विच अज धरना लग्या, ये खबर बिल्कुल सच्ची है। जेकर तुसीं कल अखबार विच खबर पढ़ो तो हैरान ना होना, पर इस खबर दे पिछला तर्क की है, इस खबर की डूंघाई की है, मैं वो आप जी दे नाल साझी कर दिना। पिंड सलो, पिंड पुन्नू मजारा ਅਤੇ पिंड बैरसिया नूं कोऑपरेटिव सोसाइटी इक्को ही पैंदी है जिहड़ी सलो पिंड विच है। और अज उत्थे दर्जनां लोकां ने, बेजमीने लोकां ने और जिहड़े लोग दिहाड़ी डप्पे वाले आ, उन्हां ने धरना मारिया होया सी। उन्हां दा इह कहना है कि असीं जदों कोऑपरेटिव सोसाइटी तो लोन लिया सी, सानूं इंज प्रतीत हो रहा सी कि असीं सरकारी लोन लै रहे हां, पर हुण कोऑपरेटिव सोसाइटी ये कह रही है कि वो लोन कोऑपरेटिव सोसाइटी के निजी फंड विचों दिता गया सी, जिस करके साडा करजा माफ है जिहड़ा वो सरकार ने ही करेगी। पर नाल दी नाल उन्होंने एक होर वड्डा सवाल खड़ा कर दिता है। उन्होंने ये कहा है कि जे कोऑपरेटिव सोसाइटी कोल फंड है, अपने निजी फंड चों उन्होंने सानू लोन दिता है, तो ये फंड उन्होंने लियांदा कित्थों है? ये फंड साडे पैसे जिहड़ी सी जमा करवाए सन उन्हां विचों ही उपलब्ध हुंदा है। पर नाल दी नाल एक होर सवाल जिहड़ा बहुत डूंगा सवाल है, जिहड़ा समझण वाला सवाल है कि आम पब्लिक हरास किवें हुंदी है, वो भी उन्होंने पुटअप किया। उन्होंने कहा कि जिस वेले असीं लोन लेना हुंदा है कोऑपरेटिव सोसाइटी तो उस वेले ब्याज दर लगदा है 10%। पर जदों असीं पैसे जमा कराउने आ, जदों निजी फंड नूं रेज़ करदे हो सोसाइटी दी नूं, उदों सानूं सिर्फ 4% मुनाफा मिलता है। और 4 ते 10 दे विच बहुत वड्डा गैप है, जिस ते लोकां ने बहुत सारे सवाल चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जदों ये लोन उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी तो लिया सी, उस समय ये कहा गया सी कि ये लोन जिहड़ा है वो सरकार वालों दिता जा रहा है। और उस विच बहुतात विच लोग वो हन जिहड़े अंगूठा छापन, तो उन्होंने जिन्नियां भी टर्म्स एंड कंडीशन आ वो पढ़ियां ही नहीं। ना इस करके लाया गया जी, ਜਿਹੜੇ पंजाब सरकार ने 520 करोड़ रुपया बेजमीना किसानां दा माफ़ किया कॉरपोरेट सोसाइटियां दा। उन्हां दे विच साडे सलो दी सोसाइटी ने, जिन्हां दे विच सलो, पुन्नू मजारा ते बैरसियां आउंदियां हन, 3 पिंड आउंदे आ। इन्हां ने सानूं वो पैसा माफ़ करन नूं तैयार नहीं है। क्यों? जदों असीं इन्हां नाल गलबात कीती भी असीं साडे पिंड दा क्यों नहीं पैसा माफ़ हो रहा, ये कहंदे आ भी असीं जिहड़ा निजी पैसा साडा हैगा ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 22,000 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 522 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਧਾਰ ਗਿਆ, 522 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ 22,000 ਰੁਪਈਆ, ਲਗਭਗ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਗ ਛੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਲਿਆ, ਵਿਆਜ ਲੈ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ 4%, ਇਹ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ 10% ਦੇ ਲਗਭਗ। ਇਹ
ਉਹ 6% ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 22,000 ਰੁਪਏ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੋਸ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ 22,000 ਰੁਪਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਟੱਪੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਿੱਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ? ਨਿੱਜੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਰਵਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਕੱਠੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਉੱਧਰੋਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਰੋਸ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ DC ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮਤਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਜੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਗੁੱਠਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆ। ਆਪੇ ਮਤਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਰੋਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਫ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 600 ਤੋਂ 700 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਵਾਓ। ਸਾਡਾ 600-700 ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਵਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾਉਣ? ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਾਫ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ? ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾਓ, ਜੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਲੋਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ?
ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 42 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਔਨ ਫੰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੈ ਰੱਖੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਔਨ ਫੰਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ, ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਰ? ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਜਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਹੋਏ। ਕਾਪੀਆਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਪੀਆਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ, ਜੇ 600 ਰੁਪਏ ਖਾਤਾ ਖਲਾਇਆ ਨਾ ਪੈਸੇ ਮਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਥੇ ਓਪਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਕੇ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬਿੱਟੂ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 522 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਟੱਪਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਲੋ ਦੀ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂਬਰ ਅੰਤਰਗਤੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਲੋਹ ਦੀ ਬੈਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁੰਨੂ ਮਿਆਰੀ ਦੀ ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਬਣੀ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਜੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਨੁੱਕੜਾਂ ਤੇ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤਰਕ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਟੱਪੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ 250 ਰੁਪਏ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ BB ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।